মই যুগল কলিতাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাটিৰ মিছ কটন প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয়টি ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ প্ৰশ্নহিতাৰ ৰাউণ্ডলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। আমি সুন্দৰ সাজপাৰেৰে সুন্দৰ ছোৱালীকেইজনীকতো দেখিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰজ্ঞাৰ মেধা আমাৰ বিচাৰকে ল'ব। এতিয়া আমি বিচাৰক মণ্ডলীলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীলৈ তেখেতসকলৰ প্ৰশ্নহিতা আৰম্ভ কৰক। নমস্কাৰ। Okay, tell me, who according to you is a complete woman? পোনপ্ৰথমতে এই প্ৰশ্নটি কৰাৰ বাবে আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই উত্তৰটো অসমীয়াতে দিব বিচাৰিম। নিশ্চয়। মোৰ হিচাপত এগৰাকী সম্পূৰ্ণ নাৰী হ'বলৈ হ'লে সেই নাৰীগৰাকীৰ মাজত মৰম থাকিব লাগিব, মনোবল থাকিব লাগিব, আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগিব, আৰু যি দায়িত্ববোধ আমাৰ ভাৰতীয় নাৰী সমাজৰ মাজত থাকে সেই গোটেইখিনি থাকিব লাগিব। তেওঁ কষ্ট কৰিব লাগিব নিজৰ লক্ষ্য পূৰণ কৰাৰ বাবে। আগত অহা বাধা বিঘিনিসমূহ সকলোবোৰ ওফৰাই তেওঁৰ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে মনোবলখিনি থাকিব লাগিব। মোৰ হিচাপত যিগৰাকী নাৰীৰ মাজত আমাৰ সমাজত নাৰী বুলি ক'লে দেৱী দুৰ্গাৰ ৰূপত তুলনা কৰা হয়। গতিকে আমি যে দেৱী দুৰ্গা সেইটো আমি দেখুৱাব লাগিব। তাৰ বাবে মায়া, মমতা, দয়া, মৰম সকলোখিনি নাৰী এজনীৰ মাজত থাকিব লাগিব, আৰু সেইগৰাকীয়ে মোৰ হিচাপত সম্পূৰ্ণ নাৰী হ'ব। ধন্যবাদ। Hi Ria. Hello ma'am. How are you feeling today? I'm completely fine. And today you all have really shocked me. The first day when I came, I saw you all were looking different, and today you all are looking so beautiful. So I want all the students of Cotton University to please give them a big round of applause. And even for the entire team has really worked very hard for this final day. So hats off to you all. Seriously, I'm telling you. Very pretty. Hi Vandana, how are you? Okay. आपका भी नंबर आएगा, रुक जाओ. Okay, my question for you is, what is your greatest strength? Thank you so much ma'am for this wonderful question. Well, for me, one of my greatest strength is the determination within me. Like, whenever and whatever situation it is, I always think about the problem solving rather than the problem itself. Hello. So the question for you is, what is the biggest challenge that the youth of today have been facing? According to you, of course. Thank you for your question, ma'am. According to me, today's youth have been defocused from the main aim they are gonna they should focus in their life, rather than studying or anything they wanna prioritize. But they are now defocused from their main aim, and there are many such examples, such as they are now using more and more electronic, mainly the cell phone, which are there. Actually, I am asking, what is the challenge? Challenge the youths of today have been facing. What's your name? Your name is? So tell me, what do you think about the social media? It's helping or it's affecting in today's generation? Thank you, sir, for your question. Well, I think social media has both evil and good effect. Firstly, social media has good effect, which connecting the whole world together, and the evil effect is there that social media is isolating the nearby people from its neighbor. Thank you. Hello, ma'am. Hello, how are you? I'm fine, ma'am. Okay, tell me 3 qualities to be a good person. What are the 3 qualities required? Compassion and positive vibes. Positive vibes. वो कहाँ से आएगा? कैसे आएगा positive vibes? How? There are 3, huh? You said compassion, then you said positive vibes. One more?
we need to be confident. Confident. Okay, and my question on top of that is, how do we get positive vibes? From our inner, Mic closer, mic close. Huh. Positive vibes, how? How will we get? from our inner life, inner peace. Inner peace. Okay. Thank you. So define beauty. ओके मैम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। अगर हम ब्यूटी बोले तो ब्यूटी ब्यूटी मतलब ये नहीं होता है कि अंदर मतलब सामने की ब्यूटी को नहीं डिफाइन करता। ब्यूटी ये होता है जो अंदर की ब्यूटी को डिफाइन करता है। मतलब आपकी जो ब्यूटी है वो बाहर की ब्यूटी से जो मैटर नहीं करता है, आप अंदर से कैसे हो, आप एक काइंडनेस, आपके अच्छाइयाँ, ये आपकी बाहर की ब्यूटी को डिफाइन करता है। Okay, I am asking you the most common and easiest question. Okay, what is the definition of success? Thank you for the question, sir. According to me, success is something which will make me happy, achieving which will make me happy, and also my parents. They should be proud of me, and also I should be satisfied. Like if I get some job, and for some that will mean success that you got the job, that's okay. But if that doesn't satisfy me, if I'm okay that if I have to do the job 7 to 8 hours a day, and I would be happy, then that won't be a success for me. So for me, success is something which will make me happy from being inside. Thank you. Good afternoon. Your question is, what did this contest teach you? এইটো কণ্টেষ্টে মোক এইটো শিকাইছে যে আমি হাৰ্ড ৱৰ্ক, আমাৰ যিটো চেল্ফ এক্সপ্ৰেছন আৰু আমাৰ যিটো ডেডিকেশ্যন সেইটো আমি নিজে ভালদৰে দিব লাগে। ইয়াৰ পৰা মই এইটোৱে শিকিছোঁ। আৰু এইটো অকল আমাৰ অকল কণ্টেষ্টে নহয়, ইয়াৰ পৰা আমি চেল্ফ কনফিডেঞ্চ, চেল্ফ বিলিভ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো গম পাইছোঁ। So a very common question. Why do you think that you are competent enough and you should compete the Miss Cotton title? Thank you for the question. Well, I believe that I'm competent and I'm fit for this contest. It is only because the way I express. I don't think that anybody can express the way I can. I am expressive in the way how I want to deliver my speech, how I want to express my views. Also, I'm quite determined in how I want to shape my plans, my goals, and everything that comes my way. ভাল লাগিছেনে নাই? ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগীক মঞ্চৰ আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Hello. Hello. What's your hobby? My hobby is martial arts. So you love fighting, no? Yes, especially taekwondo. Okay. So be aware, everyone. So, do you sing? Do you sing? Yes, yes. Yes. So, which song describes your outlook and why? Actually, as I am just Bengali, I have तो मैं मतलब मेरी मम्मी के जैसा थोड़ा मतलब बनने की ट्राई किया, तो मैं ये एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ कि You have to sing first and then you have to describe why. Okay. एक चोट कभी मेरे लग जाती थी, तो आँखें तेरी भी तो तेरी आती थी। ओ जब चोट कभी मेरे लग जाती थी, तो आँखें तेरी भी तो तेरी आती थी। मतलब मैं यहाँ पे गुवाहाटी में हूँ, बहुत दूर, मतलब मेरे घर सिलचर में है, तो मेरी मम्मी को बहुत मिस करते हो, तो मैं मतलब रेगुलरली जा नहीं पाती हूँ। आफ्टर 6 months लाइक ऐसे जाते हूँ, तो जैसे कि आज मैं थोड़ा मम्मी के जैसा ड्रेसिंग्स किया है ये सब, सो दैट्स व्हाई आई डेडिकेटेड दिस सॉन्ग।
Okay, thank you. आपने जल्दी दिया. Your question is, what inspires you to be a contestant in Mr. and Miss Cotton University? Thank you for your question, ma'am. So, my inspiration to be a contestant in this Mr. and Miss Cotton University 2025 is that this platform gives a chance to students and to showcase that what I am and how confident and how confidently I can carry myself and push my boundaries, like come out of my comfort zone and be myself. Thank you. So, the question to you is, if you get a chance to swap yourself with a Bollywood person, which person it would be and why? Thank you for your question, ma'am. I'm much comfortable in Assamese, so can I speak in Assamese? তুমি যদি এজন বলিউডৰ এক্টৰৰ লগত যদি তুমি সলনি হ'ব খোজা, তেতিয়া সেই এক্টৰজন কোন হ'ব আৰু তুমি কিয় সেই এক্টৰজন হ'ব খুজিছা? পোনপ্ৰথমেতো মই নিজৰ কাৰণত চুৱেপ কৰিব নিবিচাৰিম, কাৰণ মোৰ নিজৰ এটা পাৰ্চনেলিটি আছে আৰু যদি মোৰ বলিউডত যাবলৈ হয় মই নিজৰ পাৰ্চনেলিটি লৈ নিজে গৈ পেলাই সেই জেগা ল'ব বিচাৰিম। তথাপিও যদি মই বিচাৰোঁ চুৱেপ কৰিবলৈ, ডেট উড বি শ্ৰদ্ধা কাপুৰ, বিকজ মই তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটি বহুত ভাল পাওঁ, সেইটো কৰিম। আৰু অন্যথা মই নিজে বলিউডলৈ যাবলৈ বিচাৰিম আৰু নিজৰ স্থান নিজে ল'ব বিচাৰিম। সেইটো এটা বেলেগ কথা, কুৱেশ্যনটো এটা বেলেগ কথা, গতিকে তুমি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিবই লাগিব যে কোনটো পাৰ্চনেলিটি তুমি বেছি ভাল পাবা বা বিচাৰিবা হ'বলৈ। শ্ৰদ্ধা কাপুৰক তুমি কৈছা তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটি তোমাৰ ভাল লাগে, কিয় ভাল লাগে? এনেই দেখিও ভাল লাগে নে তেওঁৰ কাম কাজ কিবাটো এটা ছাবষ্টেঞ্চিয়েল কিবা কথা থাকিব যাৰ কাৰণে তুমি শ্ৰদ্ধা কাপুৰৰ হ'ব খুজিবা? হয় মেম, তেওঁ বহুত ডাউন টু আৰ্থ হয়। তেওঁ যদিও ইমান লাখ লাখ টকা ঘটি আছে, তেওঁ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ লগত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, মানে মই তেওঁৰ বহুতখিনি ৰিলছতো ভিডিঅ'জ পাওঁ, তেওঁ চবৰ লগত ডাউন টু আৰ্থ হৈ এতিয়াও তেওঁ নিজৰ মাটি, যোনখন মাটিৰ পৰা তেওঁ গৈছে সেই মাটি পাহৰি যোৱা নাই। তেওঁ If today is the of your last day, what is the thing you want to do and why? ধন্যবাদ ছাৰ। মোৰ বাবে মোৰ মা দেউতা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁলোক দুজনৰ বাবে মই আজি শেষৰ দিন যদি হয়, তেওঁলোক দুজনৰ বাবে, তেওঁলোকৰ সুখৰ বাবে যি কৰিব পাৰোঁ মই সেয়া কৰিব বিচাৰিম। কাৰণ তেওঁলোকে মোক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে মই এই মঞ্চত আছোঁ। গতিকে মই যি পাৰোঁ তেওঁলোকৰ সুখৰ বাবে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ ছাৰ। आपने जब एंट्री की थी ना, your friends they were hooting for you. Where are they? Are they there? Contestant number 14 जब आई थी सब hooting कर रहे थे, सब चिल्ला रहे थे। कहाँ है आपके friends? कहाँ पर हैं? कहाँ हैं? सुनाई नहीं दे रहा। They are also tense कि मैं क्या question पूछूंगी और आप क्या जवाब दोगे। So this question is for you and एकदम सोच समझ के जवाब देना, because this question is about your college. If you get a power from college authority, what change would you like to bring? ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নটিৰ বাবে। মই উত্তৰটো অসমীয়াতে দিম। যদি মই অথৰিটি অৰ্থাৎ কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা মানে ক্ষমতা পাওঁ, যিহেতু মই এগৰাকী ছাত্ৰী, অলপ লাহেকে কোৱা, ইমান পাছ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ বাপৰে, যিহেতু মই এগৰাকী ছাত্ৰী, গতিকে মই প্ৰথমতে ছাত্ৰী হিচাপে মই যিখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত, অথৰিটি বা কটন কৰ্তৃপক্ষৰ লগত মই সেইখিনি আলোচনা কৰি সেইখিনি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু কলেজৰ কাৰণে যিখিনি ভাল কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। কিন্তু নহ'লে বস্তুটো কি? সুধিম নে ইংলিছত সুধিম অসমীয়াত? So the hypothetical situation, তোমাক বহুত মানে আনলিমিটেড ৰিচোৰ্চ দি দিয়া হ'ল এদিনৰ কাৰণে, তুমি কি কৰিবা?
টকা পইচা বহুত ৰিচোৰ্চ যি ইচ্ছা থাকে তুমি কৰিব পাৰা তেনেকৈ তোমাক ৰিচোৰ্চ দি দিয়া হ'ল এদিনৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব খুজিবা ধন্যবাদ প্ৰথমে আপোনাৰ প্ৰশ্নটিৰ বাবে যদি বহুতো টকা পইচা মই পাওঁ তেন্তে এদিনৰ কাৰণে এমাহৰ কাৰণে হ'লে বহুত সময় পাবা বহুত কিবা কিবি ভাবিব পাৰিবা তো এদিনৰ কাৰণে দিয়া হ'ব যেনেকৈ নায়ক চিনেমাখনত এদিনৰ কাৰণে CM নে PM বনাই দিছিলে সেইটো টাইপৰ আৰু তোমাক বহুত কিবা কিবি দি দিলে ৰিচোৰ্চ দিলে যদি মেম এদিনৰ বাবে মোক টকা পইচা দিয়ে তেনেহ'লে মই সেই ধনৰাশি কিমান হয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বহুত বেছি যদি এক ৰাশি নহয় তেন্তে সেয়া মোৰ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় আনলিমিটেড কৈছোঁ তোমাকে ক্ষমা কৰিব there are no options আনলিমিটেডৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা প্ৰথমতে মই গোটেই সময়খিনি মোৰ ওচৰত যিমান থাকিব নিজৰ প্ৰয়োজনীয় যি বস্তু আছে মোৰ ওচৰত নাই মই তাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰি আছোঁ সকলোখিনি মই কিনিবলৈ যাম দ্বিতীয়তে কিছুমান সমস্যা যিসমূহ সন্মুখীন মই হৈ আছোঁ টকা পইচাৰ অভাৱৰ বাবে সেইসমূহ পূৰণ কৰিব বিচাৰিম আৰু বাকী থকাখিনি মই মোৰ বেংকত জমা কৰি ৰাখিব বিচাৰিম যাতে ভৱিষ্যতে তাৰ কামত আহে ধন্যবাদ আৰু যদি জীৱনত ক্ষমতা পাওঁ তেন্তে সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব ক্ষমতা ভাগ হয় কি যদি মোক মুখ্যমন্ত্ৰী বা প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাই এদিনৰ বাবে তেন্তে হয়তো মই ফটো মাৰি মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজত দি থাকোঁতে সময়খিনি যাব Hello. What is your favorite color and why? My favorite color is red, and I think red is a very vibrant color. It depicts boldness, and it's very passive, and it drains all the energy towards itself. So I believe that my personality is bold, and I'm very much passionate about my own goals. And I think in the world of black and white, it's better to be a vibrant stroke of red. So thank you. Goes like this. Would you follow your loved one's dream or your own dream, and why? Justify your answer. I would love to follow my loved one's dream because being a stubborn kid, I have always been following my dream, but it was written by my mom because she has shown me the path. What should I follow? So I believe that we should always keep our surrounding and our loved ones happy. So Yes. being saying that, I just want to keep my surrounding happy. So instead of keeping or taking my own dream, I might take my loved one's dream so that I could make happy myself and as well as my surrounding too. Thank you. নমস্কাৰ বাইদেউ নমস্কাৰ ছাৰ অসমীয়াত সুধিম তুমি আনচাৰটো কিমান দিবা মই অসমীয়া বিভাগৰ ছাত্ৰী তোমাৰ যদি এটা দিন জীৱনৰ এটা দিন আকৌ জীয়াবলৈ তোমাক সুবিধা দিয়া হয় সেই দিনটো কি হ'ব আৰু কিয় তুমি সেই দিনটো আকৌ এদিন জীয়াবলৈ ইচ্ছা কৰিবা ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নটিৰ বাবে দুজনা গুৰু আৰু স্বৰ্গীয় পিতৃ দেৱতাৰ আশীষ লৈ মই আপোনাৰ উত্তৰটি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি সুধিলে যে মোৰ জীৱনৰ এটা স্মৰণীয় দিন যিটো মই আকৌ এবাৰ বিচাৰিম 2024 26 জানুৱাৰীৰ দিনটো কাৰণ সেইদিনাখন মই গোটেই পুৱাৰ পৰা 6টা বজাৰ পৰা ৰাতি 12টামান বজালৈকে মই দেউতাৰ লগতে আছিলোঁ কাৰণ মোৰ দেউতা 4 বছৰ ধৰি বেড ৰিডেন আছিলে ৰাতি মই দেউতাৰ লগতে শুইছোঁ কথা পাতিছোঁ তেওঁ মাত কথা দি আছে কিন্তু
27 জানুৱাৰী পুৱা দেউতা স্বৰ্গগামী হ'ল। গতিকে 26 জানুৱাৰীৰ দিনটো দেউতাৰ লগত যিখিনি কথা জীৱনৰ সফলতাৰ দিশত মই তেওঁৰ পৰা শুনিছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ দেউতাই বহুত কষ্ট কৰি ৰিজাৰ্ভ বেংকত চাকৰি পাইছিল, কাৰণ তেওঁ ইটা কঢ়িয়াই বেলেগৰ ঘৰত চিমেণ্ট কঢ়িয়াই পঢ়িছিল, কমাৰ্চ কলেজত তেনেদৰে নিজৰ দিন হাজিৰা উলিয়াই পঢ়িছিল, তাৰে পিছত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ। গতিকে জীৱনৰ ষ্ট্ৰাগলটোৰ বিষয়ে মোক যি কৈছিল চব কথা দেউতাই সেইদিনা মোৰ লগত আলোচনা কৰিছিল। হয়তো তেওঁ জানে তেওঁ কিবা এটা অনুভৱ কৰিছিল ভিতৰত, গতিকে মোৰ লগত আলোচনা কৰিছিল। সেই 26 জানুৱাৰীৰ দিনটো মই জীৱনত আকৌ এবাৰ পাব বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ। তুমি কথাখিনি কৈ ইয়াৰ লগত মানে কম্পিটিশ্যনৰ কথা মই এটা এড কৰিব খুজিছোঁ। তোমাক কুৱেশ্যনটো সোধোতে মই ইমান ভবা নাছিলোঁ যে আনচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। তুমি কওঁতে ময়ো ভাবিছোঁ চাগে এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে এইটোৱে চাগে ভাল আনচাৰ, কাৰণ ময়ো নিজৰ জীৱনৰ এনেকুৱা এটা দিনলৈ লগে লগে ঘূৰি গৈছিলোঁ। মই লগ পাই অহা মোৰ দেউতা, লগ পাই মই ঘৰলৈ আহিলোঁ, তাৰপিছতে দেউতা কমালৈ গ'ল, পিছদিনা ঢুকাই থাকিলে। আগৰ সময়খিনি তেওঁৰ লগত এজন নৰ্মেল মানুহৰ নিচিনা মই হস্পিটেলত কথা কৈ আছিলোঁ। এনিৱে মোৰ মনত পৰি গ'ল কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আকৌ কৈছোঁ তোমাক মই এপ্ৰিচিয়েট কৰা মানে এনেকুৱা নহয় এইটোৱে মানে আমাৰ ৰিজাল্টত এফেক্ট কৰিব, এইটো এটা ইম'চনেল কথাৰ কাৰণে মোৰ ফিলিংছখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তুমি যিখিনি কৈছা সম্পূৰ্ণভাৱে বুজিছোঁ। তেনেকুৱা দিন এটা তুমি নিশ্চয় নাপাবা আৰু। বুজি পাইছোঁ অসমীয়াৰোতো বেলেগ বেলেগ কথা থাকিব পাৰে। তুমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ কিবা এটা কথা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছা নেকি? আমাৰ হাতত আৰু বিহু ৰঙালী বিহু আহি গ'লে আৰু মাজতে একমাহে আছে, গতিকে মই বিহুৰ পোচাক পিন্ধিয়ে আজি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। গতিকে মই মূৰত পিন্ধিছোঁ আমাৰ গোলাম গামোচাজন, তাৰপিছত তাতে মাজত পিন্ধিছোঁ মই গামোচাৰ পোচাক, দেন হাতত পিন্ধিছোঁ মই হাঁচতি, কঁকালত পিন্ধিছোঁ কঙালী, আৰু তলত আমাৰ ধুতি। কঙালীৰ কাৰণে যিখন ৰঙা তুমি কাপোৰ লৈছা সেইখন কোনোবা পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰাইব বা কমিউনিটি নেকি? ট্ৰাইব বা কমিউনিটি নহয়, মানে মই অসমীয়া বুলিয়ে লৈ আহিছোঁ, অসমীয়া বুলি আগবাঢ়ি দিওঁ।
Good afternoon, honorable judges, my fellow contestants and everyone present here. Today, I'm wearing missing attire. This is missing Mibu Galut. This is Arkok. This one is actually normal dhoti. I did not get the original missing dhoti, so I'm sorry for that. Myself, Neeraj Borsekia. I am 20-year-old hailing from Dibrugarh, Assam. I'm a UG 4th semester student, Department of Political Science. I love to cook, I love watching movies, and I dance as well. Even though I'm not professional, my profession, I would love to become a teacher someday because I believe sharing knowledge is one of the most divine thing a human being can do. Thank you. Good evening, my dear judges and my well-wishers here. So, myself is from Singh. I am pursuing my master's degree from here Archaeology Department, and I am here to show the ethical culture of Meitei peoples, which is known as Meitei Khudai, from native place Manipur, also known as the Jewel of India. Thank you. নমস্কাৰ বিচাৰক মণ্ডলী অসমৰ হৃদয়খন য'ত ইতিহাসে কথা কয় আৰু সংস্কৃতি নিজকে জীৱন্ত কৰি ৰাখে সেই নগাঁও জিলাৰ ডেকাময় শ্ৰী ঋত্বিক নাথ ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ সাংবাদিকতা আৰু মিডিয়া অধ্যয়ন বিভাগৰ দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকৰ এজন ছাত্ৰ আৰু মোৰ অভিৰুচি বুলি ক'বলৈ গ'লে মই নৃত্য কৰি ভাল পাওঁ গীত গাই ভাল পাওঁ আৰু তাৰ লগতে নাটকৰ লগতো জড়িত ধন্যবাদ হয় আজি মই পৰিধান কৰা সাজযোৰ হৈছে ত্ৰিপুৰা ড্ৰেছ ত্ৰিপুৰী অৰ্থাৎ এইখনৰ নাম হ'ল কিমচিৰি বক্তা আৰু এইখন ৰুবাই আৰু মাথাত এইটো পাগৰি বুলি কোৱা হয় আৰু এখন ধুতি পাগৰি বুলি কোৱা হয় क्या करूं पंजाबी हो ना थोड़ा तड़का मारना ही पड़ता है राइट सो सुमिता and Ushmita they know since childhood so I know everyone knows what kind of a lady I am see रुकिए जो एंकर आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा सुनिए ध्यान से মানে আমি জানিব বিচাৰিছো তুমি এইটো যে পাগড়ি কৈছা এইটো পাগড়ি নহয় মেম একচুয়ালি মই এইটো অকমান ফিউজ কৰি পেলাই পিন্ধিছো পুৰা পিওৰ ড্ৰেছটো পিন্ধা নাই মই এইটো কি পিন্ধিছা ইয়াতে এইটো কি কোৱা যায় মেম এইটো মই এটা সাৰ্চ কৰি পেলাই যিহেতু চাইছিলো তেতিয়া এইটো পাগড়ি বুলি লিখা আছিলে Kumrit Sidhu, good afternoon, dear respected judges and everyone present here. First of all, thank you everyone for giving me this opportunity to participate on this stage. My name is Devajit Pegu. I am 19-year-old. I am from Dhemaji. I pursue my Department of Arts in Sanskrit Department from Cotton University. My aim in life is to become a teacher. And want to become a teacher? As well as I want to serve my society. And my hobbies are playing footballs and I love to learn new things. That's all about me. Thank you. फुटबॉल्स नहीं होता है एक साथ में 10 फुटबॉल्स के साथ खेलता है क्या फुटबॉल एक ही होता है Yes. ओके नाउ आपने जो पहना हुआ है जस्ट गिव इंट्रोड्यूस व्हाट आर यू वेयरिंग व्हाट इज इट This is called Arkok and this is called Mibugalu and this is called Gondrogo. ओके एंड व्हेन यू स्पीक ना माइक को क्लोज रखो Okay. ताकि हम सुन सके ठीक है Okay. स्माइल ऐसा ओके थैंक यू ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কণ্ঠেৰে ৰূপান্তৰে মাথো জগত ধুনীয়া কৰে এইবোৰ কাৰ্যমন্ত্ৰ সুন্দৰতা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ৰং কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট দেহৰ আকাৰ বা লিংগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে সুন্দৰতা সকলোতে বিৰাজমান সুন্দৰতাৰ ওপৰত থকা যি পৰম্পৰাগত সৃষ্টিশীলতা তাৰ সলনি কৰিবলৈ হ'লে লাগিব ৰূপান্তৰতা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সেই ৰূপান্তৰতা নমস্কাৰ মই শ্ৰী বিশ্বজিৎ কোঁৱৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ সন্তান বৰ্তমান মই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ স্নাতক দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকৰ এজন ছাত্ৰ অভিৰুচি বুলি ক'লে মই কবিতা আবৃত্তি কৰি গান গাই তৰ্ক কৰি কথা পাতি আৰু লগতে অভিনয় কৰি ভাল পাওঁ আৰু আজি মই পৰিধান কৰিছোঁ দৰাৰ বৰণ সাজ এয়া ধুতি
এয়া পাটৰ চোলা, এয়া পাটৰ গামোচা আৰু এয়া চেলেং পৰিধান কৰিছোঁ। হয়। মূৰৰ মালাডাল কিহৰ? এয়া হৈছে তুলসীৰ মালা বুলি কয়। আমাৰ উজনি অসমৰ দৰাই মাৰে। নামনিত নামাৰে নেকি? নামনিতো মাৰে, নামনিত আৰু এডাল মাৰে, সেইডালৰ বিষয়ে মই নাজানো। উজনি অসমত মাত্ৰ এডালেই মাৰে। নামনিত দুডাল মাৰে? হয়, ইয়াত ফুলৰ এডালো মাৰে লগাই। কিন্তু তুলসীডাল মাৰে? মাৰে মানে পিন্ধে বুলি কোৱা নাই, মাৰে বুলি নকোৱা নাছিল। ঠিক কৰি থৈছা নেকি? You never know backstage. Lot of things happen backstage, and later we come to know stories. जब भी हम कॉन्टेस्ट करते हैं, जब मेल और फीमेल होते हैं, we get to hear lot of stories. Some are temporary, some are permanent. Actually, অলপ আগতে মোৰ বিয়া এখনি হৈ গ'ল। মানে দৰা কইনা কম্পিটিশ্যন আছিলে, তাত বিয়া হৈ গ'ল। মোৰ কইনাক 8 মঙলাত মই ঘৰলৈ পঠিয়াই ইয়াত গৈ এই কম্পিটিশ্যন দিছোঁ। মোৰ নাম ৰাজু বৰুৱা। মই PG 4th ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছোঁ ষ্টেটিষ্টিক ডিপাৰ্টমেণ্টত। মোৰ ঘৰ নলবাৰী আৰু বেছিবাৰীত হয় নলবাৰী একচুৱেলি। মই ডান্স কৰি ভাল পাওঁ, ছবি আঁকি ভাল পাওঁ আৰু মাটিৰ মূৰ্তি বনাই ভাল পাওঁ। মোৰ ড্ৰেছটো হৈছে অসমীয়া ড্ৰেছ মই পিন্ধিছোঁ, বিহুৰ ড্ৰেছটো পিন্ধিছোঁ। এইটো মোৰ গামোচাৰ চাৰ্টটো পিন্ধিছোঁ, মূৰত গামোচা লৈছোঁ, কপালত টঙালি আৰু অসমীয়া বগা ধুতি। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। ইয়াত উপস্থিত শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিচাৰক মণ্ডলী, শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকল, মোৰ মৰমৰ সহপাঠীসকল আৰু মোৰ ভাইটি ভণ্টিসকল মৰমৰ। মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী ধনজিৎ তালুকদাৰ। মই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিসংখ্যা বিভাগৰ 4ৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিসংখ্যা বিভাগৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ 4ৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰ। মই ট্ৰেভেলিং কৰি আৰু ছবি আঁকি ভাল পাওঁ। Okay. Define man. Sir, can you repeat? Define man. মোৰ কাৰণে এজন পুৰুষ হৈছে যিয়ে মানে মোক সৰুৰ পৰা এজন পুৰুষহীন ঘৰত ডাঙৰ হৈছোঁ। মোৰ মা দেউতাৰ মোৰ জন্ম হোৱাৰ আগতে ডিভৰ্চ হৈ গৈছে। চ' মই ইমান ভালকৈ নাজানো যে পিতৃ বা পুৰুষ এজন কেনেকুৱা হ'ব লাগে, কিন্তু মই যিমানখিনি নিজে শিকিছোঁ সিমান মোৰ মায়ে শিকাইছে। মোৰ কাৰণে পুৰুষ হোৱা মানে শক্তিশালী হোৱা। মই নিজৰ মাজনীক চব দিব খুজিছোঁ। এজন ল'ৰা হিচাপে মই সকলো সুখ দিব খুজিছোঁ। গতিকে মোৰ বাবে মোৰ মাক সুখ দিয়াখিনিয়ে মোৰ পুৰুষ হিচাপে দায়িত্ব। থেংক ইউ। পুৰুষ হোৱাটো সঁচাকৈ সহজ নহয়। পুৰুষ হ'লে মানুহে কয় কান্দিব এনেও নোৱাৰে, কিন্তু আচলতে এনেকুৱা নহয়। পুৰুষেও কান্দে, পুৰুষৰো দুখ আছে। পুৰুষ হ'লে সকলো ফালৰ পৰা তেওঁ এজন প্ৰকৃত মানুহ হ'ব লাগিব। প্ৰকৃত কথা হ'ল সেইটো। ক্ৰমিক নম্বৰ 2লৈ মই মঞ্চৰ আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। We'll go with 21, no? Contestant number 21. Yes, ma'am. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। उस दिन से better लग रहा है? Yes, definitely. अच्छा. Okay, your question is, what do you understand by the term inner beauty? Thank you, ma'am, for the question.
Now, for me, inner beauty is being able to understand other people's emotions. When we are able to understand, when we are able to be sad at other people's sorrow, when we are happy at other people's happiness or achievements, that is inner beauty for me. Thank you. ধন্যবাদ পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগীক মঞ্চৰ আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ So you're from Manipur? No, ma'am, I am from Silchar. You're from Assam? Yeah. So I think you have heard that there is a saying that what Cottonian think today, Assam thinks tomorrow. Okay. Do you think that it is relevant today also? Yes, ma'am, because as we can see, very high percentages of the Assam itself is graduated from Cotton or studied in Cotton. So, yeah, this trend should be... You want to answer in today's perspective? Yeah, in today's perspective, there are many students I see that who are very bright in their activities such as study or in sports also. We are representing sports also very nicely. So yeah, there might be in somewhere bright future of Assam. Thank you. Is it like that you want to support the saying, so you are supporting it, or you truly believe that yes, what the Cottonian think today, some things tomorrow? I believe in that because for so long I spent my time in Cotton University. So yeah, I think that we should believe in that. Then it's okay. Thank you. ধন্যবাদ বৈচিত্ৰতাৰ মাজত ঐক্য আচলতে কটনে এয়াই দেখুৱায় আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ উপস্থাপনে পুনৰবাৰ তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগীক মই মঞ্চৰ আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ Before asking the question, tell me what is your aim in life? ধন্যবাদ ছাৰ প্ৰশ্নটোৰ বাবে ছাৰ মোৰ এইমিং লাইফ বুলি ক'বলৈ গ'লে মই এজন নৃত্যশিল্পী হয় তাৰ লগতে মই বাকী নাটকো কৰি আছোঁ বা গানো গাওঁ সেইকাৰণে মই মানে ভৱিষ্যতৰ দিনত মই নৃত্যশিল্পী বা এজন কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ হিচাপে নিজকে চাবলৈ বিচাৰোঁ Okay, so your question goes like that. Who is your favorite choreographer and why? ছাৰ মোৰ ফেভৰেট কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ হ'ল টেৰেঞ্চ লুইচ ছাৰ যিহেতুকে মই কণ্টেম্পৰেৰী আৰু বেলেট ট্ৰেইন হয় সেয়েহে মই মানে এইটো ষ্টাইলত বহুতখিনি অলৰেডি শিকিছোঁ কিন্তু তেওঁৰ পৰা শিকাৰ এটা ইচ্ছা আছে আৰু তেওঁক এবাৰ লগ পোৱাৰ ইচ্ছা আছে নিশ্চয় আৰু এইটো দিশতে মই নিজকে গঢ়ি তুলিবলৈ বিচাৰোঁ যাতে মই আৰু বেলেগ ষ্টাইলছত কণ্টেম্পৰেৰীৰ বাহিৰে বেলেগ ষ্টাইলছতো যাতে মই জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ সেইটো ধন্যবাদ ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ ধন্যবাদ क्या किया जाए छोड़ दिया जाए छोड़ दे तू आया है मीनू पॉल की पोटली में तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी आज पूछ कर ही रहूंगी Now you tell me what did you learn by participating in this contest? Very easy. मैं हिंदी में बोल सकता हूँ बिल्कुल फर्स्ट ऑफ अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी है 25 को बड़ा मजा आया ना ओके मैम आई विल टेल यू इंग्लिश पहले तुम डिसाइड कर ले भाई ओके मैम आई विल टेल यू इंग्लिश because I'm getting confused but no English either English or Hindi English okay because what because why did you decide to participate what did you learn from this contest actually it teach me so many things like first of all it's build our confidence and actually it also build our personality as well as famous in university wow. You want to be famous in university yes भैया ऑटोग्राफ ले लो बाद में गायब हो जाएगा ऑटोग्राफ देके जाना ब्रो yes
90% of total students who are presenting KBR don't know me. I can tell it. So from today, maybe 40, at least 40% may know me. They know you by contestant number 24. Yes. Yes, or by name. आपको क्या लगता है वो आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? एज कंटेस्टेंट नंबर 24 या फिर आपका नाम जानकर? हिंदी, अब हिंदी बोल. Has the wish, ma'am. No, it's not their wish. There are so many. इनकी विशेष पूरी करोगे ना तो ये जिंदगी कम पड़ जाएगी. चल हिंदी में जवाब दे. मैं once for question. आया? Yes. मैं ही भूल गई क्वेश्चन क्या था. मैंने ये आपको पूछा कि what did you learn by participating in this contest? It's little, it built me my confidence as well as it's my first time. From next time I will be more confident. उसके बाद आपने बोला you will become famous 40%. तो मैंने ये पूछा है कि आप फेमस कैसे होना चाहते हो? वो सब आपके दोस्त आपको एज कंटेस्टेंट नंबर 24 या फिर आपका नाम से. आपका नाम क्या है? Yes, my name Devasit Pegu. Hey, Mr. Pegu. Yes, sir. Yes, ma'am. That's that. तू डिसाइड कर ले मैं मैम होके सर हूँ. मैम ओके ठीक है. थैंक यू. I think he is the youngest one in this group, right? Yes. প্ৰেক্ষাগৃহৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ যোৱা 7 দিন ধৰি. মই প্ৰতিযোগীগৰাকীক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, মাত্ৰ এটা বাক্যৰ ভিতৰত এটা কথাৰ উত্তৰ দিয়া. কটন মানে তোমাৰ অনুভৱ, মাত্ৰ এটা বাক্য. কটন মোৰ বাবে প্ৰেম. ধন্যবাদ. Think today, some things tomorrow. আজিৰ দিনত এইটো ৰেলিভেণ্ট হয় নে নহয় বাহিৰৰ মানুহে ক'ব খোজে নহয় বুলি, কিন্তু আমি কটনীয়ানে ক'ব খোজোঁ নহয়, এইটো এতিয়াও হয় কাৰণ কটন আমাৰ কাৰণে প্ৰেম. থেংক ইউ. 26 ক'ত থাকা তুমি? আপুনি ইয়াত গুৱাহাটী? Sorry? Kamakya Gate. Okay. Describe us the traffic of Guwahati. More traffic like elaborate kora. If you are facing some problem, then give us the solution because we all are facing. ট্ৰাফিক বুলি ক'লে এতিয়া মানে আপোনাৰ কটন মই যিহেতু যাওঁ কাছাৰীৰ পৰা মই কামাখ্যা গেটলৈ যাওঁ, ৰাতিপুৱাই মই আগতে যাওঁ মানে সেইখিনি সময়ত মানে বেছি মানে ট্ৰাফিক নাথাকে. কিন্তু যদি মই কলেজৰ পৰা যাওঁ অলপমান দেৰি হৈ 3টা বা 4টা তেতিয়া মানে অলপমান ট্ৰাফিকটো বেছিকৈ থাকে আৰু তেতিয়া মানে অলপমান যিহেতু দিনটো খোৱা নাযায় তো ৰুমত যাওঁতে ভাত চাত বনাওঁতে অলপমান মানে বহুত ভাগৰিব এনেকুৱা হৈ যায়. বহুত জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে, গতিকে গাড়ী মটৰ এইবিলাকৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈ আছে. গতিকে আমি যদি সলিউশ্যন বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো ৰাস্তা বহুত দুগুণ কৰি দিব লাগিব, নহয়তো ফ্লাইঅভাৰ ব্ৰিজ কৰিব. কিন্তু ফ্লাইঅভাৰ ব্ৰিজটো গছ গছনি কাটি দিব লাগিব, সেইটো এটা প্ৰব্লেম হৈ যায়. এটা প্ৰেক্টিকেল সলিউশ্যনৰ কথা কোৱা তুমি. এটা গছ গছনি কটা ফ্লাইঅভাৰ মানে ৰাস্তাটো আমি ডাবল কৰিব কৈছে কৰিব নোৱাৰোঁ. চ' ইনষ্টেড অফ অল কনষ্ট্ৰেইন তুমি এটা এনেকুৱা এটা কথা কোৱা যিটো देख रहा है कि मैम क्या पूछेगी, यहाँ से पूछेगी या आउट ऑफ दिस क्वेश्चन है. आउट ऑफ दिस क्वेश्चन है वेरी इजी. What are the 3 qualities required to become Mr. Cotton 2025? 3 qualities. Tell me. Mic closer. Close. All close कर. हाँ. এটা মই এনসাৰটো অসমীয়াত দিব বিচাৰিছোঁ. মুখত এটা হাঁহি থাকিব লাগিব. हानि থাকা নাই তুমি কোন हानि থাকা হাঁহি পজিটিভিটি আনে. আচ্ছা. আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ কথা পলাই ল'ব লাগিব, পলাইটলি ক'ব লাগিব. অলপ সেন্স অফ হিউমাৰো থাকিব লাগিব. সেন্স অফ হিউমাৰ like Kapil Sharma, Johnny Lever, या गुलशन रोवर. যিকোনো মানে সিরিয়াস সিচুয়েশনতে আৰু
যিকোনো চিৰিয়াছ চিটুৱেশ্যনতে আৰু অলপ মানে বেছি চিৰিয়াছ নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু চিটুৱেশ্যনটোক যাতে অলপমান কৰে আৰু মানে বেলেঞ্চ কৰে আৰু মাইকটো ক্লোজ চিটুৱেশ্যনটোক যাতে অলপ বেলেঞ্চ কৰে তো তেনেকুৱা এটা মানে এটা চেন্স অফ হিউমাৰ থকাটো দৰকাৰ অতিপাত নহয় আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট হ'ব লাগিব ইণ্টেলিজেণ্ট হ'ব লাগিব অবভিয়াছলি হ'বই লাগিব ইণ্টেলিজেণ্ট হ'বই লাগিব বুলি মানদণ্ডই নহয় এটা যদি ইণ্টেলিজেণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে বেনাৰ হ'ব নোৱাৰে হ'ব পাৰে মেম কিন্তু এটা বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ থকাটো দৰকাৰ স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব মেম হ'ব লাগিব থেংক ইউ মেম ফাৰ্ষ্ট যে কোৱালিটি তুমি কৈছা তুমি এতিয়া হাঁহি আছা সেইটোতো আছেই থেংক ইউ মেম इंटेलिजेंट होबो লাগিব डाउन टू अर्थ होबो লাগিব कॉन्फिडेंट पॉजिटिव एटीट्यूड थैंक यू मैम नहीं मैं बता रही हूँ आई एम टेलिंग यू कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए इफ यू बिकम मिस्टर कॉटन ओके थैंक यू পিছতে আমি আমাৰ আজিৰ প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয়টি ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ ৱেষ্টাৰ্ণ ৰাউণ্ড আৰম্ভ কৰিম আমাৰ পৰম্পৰাগত ৰাউণ্ড ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে Hi. Okay. कंटेस्टेंट नंबर 15 देखो 15 कौन है चेहरा देखो एक बार कहाँ है 15 मीटर्स नो कोई और नंबर है हाँ পাৰ্চনেলিটিৰ খিতাপ বিজয় তেখেতলৈ অভিনন্দন আৰু তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিছোঁ আমাৰ আজি অন্তিমটো ৰাউণ্ড কিন্তু অকণমান বিশেষ হ'ব দেই কাৰণ ইমান সহজ জানো মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ কটন হোৱা এইবাৰ আমাৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীক আমি যোগান ধৰিম এখনকৈ কাগজ আৰু আমাৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীকে এটাই কুৱেশ্যন সুধিব সেই কুৱেশ্যনটো তেখেতসকলে 2 মিনিটৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব আৰু লিখাৰ পিছত পঢ়ি শুনাব লাগিব 2 মিনিট সময় আছে 2 মিনিট সময়ত মনত যি আহে লিখিবা বিচাৰক মণ্ডলে তোমালোকক যি প্ৰশ্ন কৰে এটাই প্ৰশ্ন কৰিব আটাইকে সেই এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সমস্ত শক্তি প্ৰয়োগ কৰি লিখা যাতে এই প্ৰতিযোগিতাখনত আজি তুমি বিজয় হ'ব পাৰা What is the biggest global issue facing humanity today and how would you address it? Again I'm repeating. What is the biggest global issue facing humanity today and how would you address it? Wait, you are not writing, okay? Assamese mein bolna hai? Okhamiya? No. আজিৰ দিনত গোটেই মানৱ জাতিয়ে পৃথিৱীৰ কোনটো বিষয় জ্বলন্ত সমস্যা হিচাপে পাইছে এই সমস্যাটো তুমি সমাধান কেনেকৈ আগবঢ়াবা যিখিনি লিখিছা অকল সেইখিনিহে পঢ়িব পাৰিবা Apart from your family members and friends, who according to you is the most beautiful lady in the world? And why do you consider her as the most beautiful lady? Yes. মই যে মোৰ কাৰণে সেই বিশেষ মহিলাগৰাকী হ'ব মই যেতিয়া প্ৰথম স্কুল গৈছোঁ স্কুল গৈ মোক শিকোৱা সেই নাৰ্চাৰীৰ বাইদেউগৰাকী
আজি যদি চুলিখিনি অকণমান বেছিজিল হয় মোৰ মনত পৰে বাইদেৱে কৈছিল চুলি ঠিক কৰি আনিবা আজি যদি মই এইখন ষ্টেজত থিয় হৈ আছো মোৰ মনত পৰে বাইদেৱে কৈছিল যলৈকে নোযোৱা কিয় নিজৰ ঘৰখনৰ কথা মনত ৰাখিবা তুমি য'ৰ পৰা আহিছা সেইখাৰ কথা মনত ৰাখিবা নিজৰ মা দেউতাৰ কথা মনত ৰাখিবা সেই শিক্ষাখিনি মোক মোৰ সেই সৰু কালৰ বাইদেউগৰাকীয়ে দিছিলে গতিকে মোৰ কাৰণে সেই বাইদেউগৰাকী সদায় মোৰ বাকী প্ৰতিযোগীলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমালোকে খুব সুন্দৰকৈ উত্তৰকেইটা দিলা খন্তেক সময়ৰ পিছত আমি আমাৰ ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰিম তোমালোকলৈ ষ্টেজৰ পৰা goes to batch from 21 Neeraj Boy Soikia Tekhatok sets for Cotton 2025 for first runner-up. In 2025 goes to batch long 12 Soyanika Pal তেখেতৰ বঁটা বহুত বহুত অভিনন্দন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ আপ অফ মিস কটন 2025 2025 goes to batch now 23 Ritik now No. 18. Ayolina Bono. बहुत अभिनंदन. Disconnected. বিচাৰক মণ্ডলী তেখেতৰ বঁটাটি প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো. Here. Disconnected. Here.